We welcome you to the second and the concluding day of Swadi Fest 2024 with a Mohiniyattam recital by Dr. Mini Pramod Menon. Swati Tirunal Maharaja not only patronized Mohiniyattam during his reign as Maharaja, but he also wrote and composed almost 20 varnams and 50 padams, despite Tilaras for Mohiniyattam. Today we have an artist who is well renowned for her Mohiniyattam performances. She has performed in Kerala Finance Society Hall as well. I'll give a brief intro of the artist who is going to perform Mohiniyattam today. Dr. Mini Pramod Menon is a professional Mohiniyattam performer, educator and student of the revered Guru Padma Shri Kalamandalam Chemodi. She has been her ardent disciple for the past 3 decades. Dr. Mini attained a PhD in Mohiniyattam from the prestigious Sri Shankaracharya University of Sanskrit after completing her MA in Mohiniyattam from the renowned Kerala Kalamandalam Deep University in Cherukuri. She has worked in the Department of Mohiniyattam at RLV College of Music and Fine Arts, Tripura, where she taught the intricacies of the art form to graduate and postgraduate students. Mini's expertise as a dancer and her strength of commitment to Mohiniyattam has earned her a place as a committee member of the Kerala Sangeeta Nadaka Academy. She received the Junior Fellowship and Scholarship in Mohiniyattam from the Cultural Department, Government of India. She is also an accredited Doordarshan A-grade artist. She is a seasoned performer at the functions organized by Kerala Finance Society. Mini has performed extensively throughout India, which includes stages organized by Sangeeta Nadaka Academy and South Zone Cultural Center. Mini's commitment to propagating this exquisite dance form has led to the establishment of Kalamdiga School of Dance, an integral part of Kalamdiga Cultural Society. Before moving on to the performance, I would like to introduce the artists who will be accompanying me on stage today. On Nattuvangam, we have Meera Vinod. Vocal, we have Udupi Srinath. Violin, Adarsh Ajay Kumar. Mridangam, Kalamandalam Charadat. Edekya, Ajit Kumar Trichur. And the makeup is done by Vijesh Irinjalapura. Over to the Mohiniyattam performance by Dr. Mini Pramod Menon. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരള ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റി നടത്തിവരുന്ന സ്വാതി ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായി മോഹിനിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് അവസരമൊരുക്കി തന്ന ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഭാരവാഹികളോടും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഗോപിനാഥ് സാറിനോടും സെക്രട്ടറി രമേശ് സാറിനോടുമുള്ള നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മോഹിനിയാട്ട പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് സ്വാതി ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഈ മോഹിനിയാട്ട അവതരണത്തിൽ ഞാൻ സ്വാതി കൃതികളാണ് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഗീതജ്ഞന്മാരിൽ രാജാവും രാജാക്കന്മാരിൽ സംഗീതജ്ഞനും എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാരാജ സ്വാതി തിരുനാൾ അദ്ദേഹം ധാരാളം കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് ഉപയുക്തമാകുന്ന വിധമാണ് പലതും രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് വളരെയേറെ സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ കച്ചേരിയിൽ ഇനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വാതി കൃതികളാണ് ചിട്ട ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ചൊൽക്കെട്ടാണ്. ചൊൽക്കെട്ട് സ്വാതി തിരുനാൾ എഴുതിയതായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പത്മനാഭ ശതകത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇതിൻ്റെ ചരണഭാഗത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പായി ഒരു ഗണപതി ശ്ലോകം എടുക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻഗാമിയായ കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് എഴുതിയ ബാലരാമബന്ധത്തിലെ ഗണേശവന്ദന ശ്ലോകത്തോടു കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് നർത്തന ഗണപതിയെയാണ് വന്ദിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ചൊൽക്കെട്ട്, രാഗം സരസ്വതി, താളം ആദി. എന്നോടൊപ്പം ഇന്ന് വേദിയിലുള്ളവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. നട്ടുവങ്കം ശ്രീമതി മീരാ വിനോദ്. വോക്കൽ ശ്രീ ഉടുപ്പി ശ്രീനാഥ്. മൃദംഗം ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ചാരുദർ. വയലിൻ ശ്രീ ആദർശ് അജയ് കുമാർ. ഇടയ്ക്ക് ശ്രീ അജിത് കുമാർ തൃശൂർ. മേക്കർ വിജീഷ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. ചൊല്ലിട്ട് രാഗം സരസ്വതി, താളം ആദി.
മധുകര ദ്രകുതകത
മോഹിനിയാട്ട കച്ചേരി സമ്പ്രദായത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ഇനമായ വർണ്ണമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ധാരാളം പദവർണ്ണങ്ങൾ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് ഉപയുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ 1930 അല്ലെങ്കിൽ 1900 വളർച്ച നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ തന്നെ യദുകുല കമ്പോജിയിലുള്ള കൃതിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം പദവർണ്ണമായ ദാനി സാമചന്ദ്ര, സുമസായക തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധമായ കൃതികൾ വർണ്ണമായി എല്ലാ മോഹിനിയാട്ട നർത്തകരും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു താനവർണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. മായാമാളവ ഗൗള രാഗത്തിലുള്ള ഒരു വർണ്ണം. എല്ലാ കൃതികളിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പത്മനാഭദാസനായിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കൃതികളെല്ലാം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലും അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സരസിജനാഭ, മുരാരെ, മുര തുടങ്ങിയ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച് പത്മനാഭ ഭഗവാനെ എന്നെയും രക്ഷിച്ചാലും അങ്ങയുടെ താമര പോലുള്ള കാലുകൾ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ മധുരമായ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതിന് കൃഷ്ണൻ്റെ 2-3 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ വിന്യസിക്കുന്നുണ്ട്. ചരണഭാഗത്ത് പത്മനാഭ ശ്രീരാമാവതാര എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ശ്രീരാമൻ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, ജനനം, അഹല്യാമോക്ഷം, സീതാസ്വയംവരം, രാവണ നിഗ്രഹം, സീതയുടെ അഗ്നിപരീക്ഷ, അയോധ്യയിൽ ഭരണം എന്നീ കഥകൾ ചെറുതായി വിന്യസിക്കുന്നു. വർണ്ണം രാഗം മായാമാളവത്തിലുള്ള താളം ആദി.
അടുത്തത് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഒരു ഭജനാണ്. അദ്ദേഹം ധാരാളം വിധത്തിലുള്ള കൃതികളും ധാരാളം ഭാഷയിലുള്ള കൃതികളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണങ്ങൾ, പദങ്ങൾ, കീർത്തനങ്ങൾ, ജാവളികൾ, ഖ്യാലുകൾ, ഭജനുകൾ, ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതും. അതുപോലെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹം ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയ ഒരു ഭജനാണ് ശങ്കര ശ്രീഗിരിനാഥ് പ്രഭുഖേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഭജൻ. ഇതിൽ മഹാദേവനായ ശിവനെയാണ് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. അനുപല്ലവിയിൽ ഭസ്മത്രിനേത്ര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് മഹാദേവനായ ശിവൻ 2-3 പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് തൻ്റെ തൃക്കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് കാമദേവ ദഹനത്തിനായാണ്. വളരെ കാലങ്ങളായി പാർവതി തൻ്റെ ഭർത്താവായി ശിവനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു വരുന്ന പൂജകൾക്ക് ഒരവസാനമുണ്ടാക്കാനാണ് കാമദേവൻ ശിവനിൽ ഒരു പുഷ്പബാണം എയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഏറ്റ മാത്രയിൽ തന്നെ കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ച ഭഗവാൻ തൃക്കണ്ണ് തുറക്കുകയും കാമദേവനെ ഭസ്മമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പുഷ്പബാണം ഏറ്റ ശിവന് പ്രണയമുണ്ടാകുന്നു. പാർവതീദേവി തൻ്റെ വാമഭാഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും പോലെ പത്മനാഭ എന്ന മുദ്ര ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശങ്കര ശ്രീഗിരിനാഥ പ്രഭുക്ക് രാഗം ഹംസാനന്ദി, താളം ആണ്. Mara
भज विश्वनाथ वाराणसी पुरपति भज मृत विराजित मृत विराजित शंकर श्री नारायण प्रभु मृत विराजित सीत सभा में शंकर श्री नारायण प्रभु मृत विराजित सीत सभा में शंकर श्री मृत विराजित सीत सभा में शंकर श्री नारायण प्रभु मृत विराजित सीत सभा में शंकर श्री नारायण प्रभु मृत
ഒരു പദമാണ്. ഈ പദത്തിൽ 3 നായികാഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. രണ്ഠിത നായികയാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ഠിത നായിക എന്നാൽ പ്രിയനെ കാത്തിരുന്ന് കുറേ നാളായി വന്നില്ല. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുറേ കാലമായപ്പോൾ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെയും പരിഹാസത്തോടെയും ആണ് പ്രിയനെ വരവേൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നത്, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം? വഴി എങ്ങാനും തെറ്റിയിട്ടാണോ വന്നത് എന്ന് പരിഹാസത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചരണഭാഗമാവുമ്പോഴേക്കും വിരഹോത്കണ്ഠിത ഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നു. പരിഭവത്തോടുകൂടി എന്നോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നുപോയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നായികാഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അടുത്ത ചരണത്തിൽ അഭിസാരിക എന്ന നായികയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പത്മനാഭ ഭഗവാനോടാണ് പറയുന്നത് നായിക സ്വാതി തിരുനാൾ തന്നെ ആയിട്ടാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിലേക്കുള്ള ലയനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ നായികയുടെ ആഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിൽ വളരെ ലജ്ജയോടും ശൃംഗാരത്തോടു കൂടിയുമാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങ് എന്നെ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന നായിക. 3 ഭാവങ്ങളിലുള്ള നായിക. എന്തു മമ സദനത്തിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ പദം രാഗം കല്യാണി, താളം ആദി.
ജനനീനെ പരമസമ മദന സഹസാവന ചാതി ഉരുതിവനു തീരമോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മോഹിനിയാട്ട അവതരണത്തിലെ അവസാനത്തെ ഇനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. തില്ലാനയാണ്. രാഗം ആനന്ദഭൈരവി, താളം ആദി. ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം സ്വാതി കൃതികളാണ് എടുത്ത് ചിട്ട ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവസാന ഇനമായ തില്ലാനയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വേദിയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. നട്ടുവാങ്കം ശ്രീമതി മീര വിനോദ്, വോക്കൽ ശ്രീ ഉടുപ്പി എസ് ശ്രീനാഥ്, മൃദംഗം ശ്രീ കലാമണ്ഡലം ചാരുദത്ത്, വയലിൻ ശ്രീ ആദർശ് അജയ് കുമാർ, ഇടയ്ക്ക ശ്രീ അജിത് കുമാർ തൃശൂർ, മേക്കപ്പ് ശ്രീ വിജീഷ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന കേരള ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും എൻ്റെ നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാതി ഫെസ്റ്റിവലിൽ മോഹിനിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ ധന്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റും സൗണ്ടും ഒരുക്കി തന്ന അമൽ കുര്യൻ എന്നിവരോട് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് എൻ്റെ ശക്തി. ഇവിടെ കാണാൻ വന്ന സഹൃദയരായ സദസ്സിന് എനിക്ക് അത്രമാത്രം നന്ദിയും സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിക്കാനുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അത് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന മീഡിയ പ്രവർത്തകരോടും എൻ്റെ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. തില്ലാന, രാഗം ആനന്ദഭൈരവി, താളം ആദി.
Thank you.